hidup lampunya dia hidupi cuman anu jelas. Ayo. Kasih nih kita urut nih. Nah. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيؤول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا رحمن جد لنا بالعمل بالولي قطب الإمام جنيدي البغدادي. يا الله يا رحمن جد لنا بالعمل بالولي قطب الإمام جنيدي البغدادي. زاد شوق المعنى للمهابتنا ورفعنا بصعود في جميع الأكوان. يا الله يا رحمن جد لنا بالعمل بالولي قطب الإمام جنيدي البغدادي. حسنه بالمطلق بالجهاد الأسرار كمهيب الأمراض ولقاء العرفان. يا الله يا رحمن جد لنا بالعمل بالولي قطب الإمام جنيدي
فاتح للعلم جنيدي البغدادي يا الله يا رحمن جدنا بالعمل بالولي قطب الإيمان جنيدي البغدادي أغثنا يا سيدي وارحمنا بصبري من أتاه الخوف والفساد الفكري يا الله يا رحمن جدنا بالعمل بالولي قطب الإيمان جنيدي البغدادي وصلاة ربي على خير النبي وجميع صحبه ثم لي جنيدي يا الله يا رحمن جدنا بالعمل بالولي قطب الإيمان جنيدي البغدادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على
المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Tolong minta ambil ada Quran halus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kurang semangat ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kali lagi biar apa? Ini nggak boleh lah, ada gairah aja. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada ayahanda yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada pribadi ulun, diri ulun untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Karena kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Sedangkan kata itu kumpulan dari beberapa huruf. Sedangkan huruf kumpulan dari beberapa titik. Nah, begitu juga diri insan manusia. Sesungguhnya diri kita berasal daripada Allah dan adanya diri kita untuk Allah. Dan kepada Allah lah pula diri kita akan kembali. Nah, kira-kira patut jelas, Mang. Malam ini, Mang, kita ada rekaman sedikit supaya gasan kekawanan yang pada hadir, nah siapa tahu tahun depan bisa diputar, nah siapa tahu kita kadang berkumpul lagi, nah jadi ada rekamannya, nah jadi bisa, nah siapa tahu tahun depan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehariban Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat nurnya Rasulullah SAW diri engkau ada. Berkat nurnya Rasulullah SAW lah engkau memiliki diri. Tanpa adanya nurnya Rasulullah SAW, diri kita tidak ada. Nah, sesungguhnya insan itu tercipta daripada nurnya Rasulullah SAW. Sedangkan nur Rasulullah itu tercipta daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manakah Nur Muhammad yang dimesrakan pada diri? Tidak lain daripada diri insan manusia, baik jasmaninya maupun rohaninya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, adarkan berkat limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah. Atas sifat-sifat Allah, maka diri kita ini ada. Atas wujudnya Allah, engkau ini ada. Sebenarnya diri manusia terdiri daripada jasmaninya, rohaninya. Jadi diri insan itu ada jasmani, ada rohani. Itulah sebenarnya wujud daripada sifat Allah. Tanpa sifat Allah engkau tak ada. Jadi karena syukur alhamdulillah, maka sifat Allah ada pada Nur Muhammad tadi. Daripada Nur Muhammad terciptalah diri kita. Jadi sebenarnya Nur Muhammad ialah diri engkau. Nah, itulah yang patut engkau syukuri. Jadi bersyukur engkau kepada Allah, bersyukur engkau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat
zatnya Allah, maka adanya diri kita. Begitu juga dengan af'al perbuatan Allah, maka kita malam ini dapat berkumpul. Engkau dari rumah berangkat ke sini, itulah af'al Allah yang nampak kepada diri kita. Nah, jadi dari rumah berangkat ke sini, itulah senyata-nyatanya af'al perbuatan Allah atau kelakuan daripada dirinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan kepada diri kita insan manusia. Nah. Kemudian berkat asmanya Allah pula diri kita ada. Jadi asma Allah meresap kepada diri sekalian insan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Namakulah ya Allah. Nah, Allah berkata dalam firman-Nya, namakulah yang ada di alam semesta ini. Jadi nama Allah itu mesra kepada sekalian diri Muhammad, mesra sekalian nur seluruh alam semesta, baik di luar diri maupun di dalam diri. Yang mesra tadi, nama Allah adalah mesra kepada sekalian insan manusia. Jadi sebenarnya namamu berasal daripada Allah. Namamu itu ada untuk Allah. Jadi namamu pun kembali kepada asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, malam ini mungkin kita mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, karena mungkin malam ini kita menyampaikan sedikit tentang makna daripada suratul Fatihah. Tadi sudah dibukakan tentang rasa pujian syukur kita kepada Allah atas zat Allah, atas asma Allah, atas af'al Allah. Kemudian kita lanjutkan pembukaan surah Al-Fatihah. Mungkin ayahanda sering menyampaikan tentang makna daripada Fatihah. Jadi Fatihah itu adalah Ummul Quran, jadi ibu daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran, surah Al-Fatihah ini juga termasuk daripada induk daripada seluruh kitab Allah. Baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Zabur, dan lain sebagainya. Seluruh suhuf kitab-kitab Rasul, kitab-kitab para nabi yang bukan Rasul itu dinamakan suhuf, itu terhimpun daripada surah Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini merupakan induk atau ibu daripada Al-Quran. Jadi ibu daripada Al-Quran. Al-Quran berapa jumlahnya? 6.666 ayat. Terhimpun dalam suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah itu pun terhimpun dalam huruf Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah tadi yang 7 ayat itu terhimpun daripada Bismillah. Bismillah terhimpun daripada titik ba tadi. Mungkin ayahanda sering menyampaikan kepada kita. Kalau belum mendengar, mungkin tidak pernah hadir. Atau mungkin belum pernah bertanya. Mungkin ini ada sedikit berbahasa Indonesia karena mungkin yang menonton atau yang mendengar mungkin ini di luar daripada orang Banjar. Kalau di sini kan ngerti semua bahasa Banjar. Siapa yang lanjut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sering memulai daripada membaca Al-Quran mengucapkan ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya kira-kira a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Iyalah, iyalah beda. Kalau salah mohon diluruskan kalau salah. Jadi pada minggu yang kemarin mungkin ibu-ibu para hadirin semua sudah tahu apa itu setan. Ibu masih ingat apa itu setan? Ada yang lupa tentang setan?
Jadi kalau yang belum hadir, nah, karena videonya nggak ada kan, nah, boleh diulang sedikit. Nah, jadi setan itu sebenarnya setan dalam surah An-Nas. Nah, karena Al-Quran itu adalah pembuka, nah, Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Nah, jadi surah An-Nas itu penutupan daripada manusia. Nah, kemarin sudah kita jelaskan sedikit, nah, kita paparkan sedikit tentang surah An-Nas. Jadi yang makna daripada setan itu dua perkara supaya kita tidak mengulang jauh. Jadi kemarin apa ibu-ibu yang dinamakan setan atau iblis adalah diri insan manusia yang tidak pernah mengenal akan dirinya, tidak pernah mengenal akan Tuhannya. Jelas? Bagi insan manusia yang tidak pernah mengenal dirinya, tidak pernah mengenal Tuhannya, itulah sebenarnya iblis dan setan. Jadi buka surah An-Nas, dalilnya ada di sana. Jelas kalau, nah itu kan minggu tadi, atau mulik lagi bersama. Nah kemudian yang kedua, golongan setan adalah bangsa jin. Itu adalah manusia yang berekor, yang penuh dengan pengakuan dirinya. Nah, kemarin sudah yang berzikir dirinya, yang sholat adalah manusia, yang beramal ibadah adalah manusia. Setiap amal ibadah yang berekor artinya pengakuan diri manusia, itulah sebenarnya bangsa jin, itulah sebangsa bangsa. Nah, jadi malam ini diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Tuhan daripada godaan setan yang terkutuk. Jadi setannya mana? Setannya bersembunyi di rongga dada. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan setan yang bersembunyi di rongga dada. Sudah tahu? Nah, jadi setannya bersembunyi di sini. Kalau auzubillahi minasyaitonir rajim, bagaimana mengusirnya? Nah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bagaimana mengusirnya? Nah, kalau kita tidak akan pernah bisa mengusir setan. Jadi setan itu laksana seekor anjing. Sudah tahu kemarin? Nah, setan itu laksana seekor anjing. Nah, jadi yang patut, yang bisa mengusirnya hanyalah Allah. Nah, apa tata cara mengusirnya? Ialah zikir yang kita amalkan tadi, yang kita sering lafalkan tadi. Allah, Allah, Allah. Yang mengucap Allah, yang mengata Allah tidak lain, tidak bukan daripada Allah. La maujudun ilallah. Wujudnya nampak. Nah, wujud Allah itu nampak tidak lain daripada diri Muhammad. Diri Muhammad tidak lain daripada batang tubuh insan manusia, baik jasmani maupun rohani. Jadi nampaklah yang mengata Allah ialah Allah. Ketika engkau berzikir Allah, 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 maka nampaklah Allah dengan sifatnya. Maka nampaklah Allah dengan zatnya. Jadi yang mengucap zikir Allah, Allah itu adalah Allah. Itulah yang bisa mengusir setan. Nah, jadi kalau kita mengusir setan, kadang-kadang setannya lebih pandai daripada dirimu. Setan lebih alim daripada dirimu. Nah, banyak setan yang lebih alim daripada diri kita. Nah, ada pernah terjadi seseorang yang disurupi oleh setan. Setan bukan dari Gunung Awang atau Gunung Gondang, tapi setan itu sebenarnya bersembunyi di rongga dada, bukan bersembunyi di hutan. Nah, karena dalilnya menyatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi sarang setan itu di rongga dada. Nah, dekat dengan hatinya. Bukan di Gunung Awang atau di Pancarikot, bukan. Nah, jadi kalau engkau takut di hutan segala macam, sebenarnya setan tadi yang kau takuti adalah di diri. Nah, jadi kalau mau mengusir setan, dekatilah raja, malikin nas, raja sekalian manusia. Itulah yang bisa mengusir. Raja daripada sekalian setan siapa? Nah,
Jadi pernah kita nonton di televisi, ada itu film Cina, pernah sering nonton film Cina? Sering lah, kayak jenis Son Gokong dan lain sebagainya. Nah, bukan menghina agama orang lain lah, bukan, tapi kita sering nonton. Nah, kita lihat di sana raja setan berkelahi dengan raja dewa, atau dewa berkelahi dengan setan. Laksana orang Islam tadi, iblis berkelahi dengan Tuhan. Nah, sebenarnya orang Islam menyatakan bahwa yang maha kuasa hanyalah Allah. Tiada yang kuasa melainkan Allah. Jadi sebenarnya iblis dan setan itu tidak berdaya. Yang berdaya adalah Allah. Nah, kalau iblis kuasa, Tuhan kuasa, maka hancurlah dunia, hancurlah diri kita. Mungkin iblis ada yang bisa menggigit leher kita. Apa tuh film apa men? Nah, film vampir olahan Amerika. Nah, jadi setan itu yang jahat adalah manusia yang suka maksiat, yang suka berbohong. Nah, jadi bila manusia berbuat maksiat seperti berbohong, berdusta dan lain sebagainya, gak pernah jujur hidupnya, itulah sebenarnya setan. Jadi bila engkau berbuat maksiat, berbuat ingkar kepada Allah, jangan menyalahkan setan. Itulah dirimu yang tergoda akan bujuk rayu setan. Jadi setan membujuk rayu kepada hati-hati kita. Kemudian kita lanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi pembukaan Al-Quran, sebelum Al-Quran dibuka, jadi Al-Fatihah itu pembuka pintu ma'rifat seseorang dengan Allah, pembuka pintu hidayah ma'rifat berjumpa dengan Allah, itu surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu saking pentingnya pembukaan. Jadi pembukaan ketika orang Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyatalah diri engkau menyaksikan akan dirinya Muhammad Rasulullah, engkau menyaksikan wujud, zat, sifat, asma, af'alnya Allah nampak. Nah, maka orang Islam tadi ketika bersyahadat, baik jasmani maupun jiwanya melihat akan kebesaran Allah. Karena orang tarikat, orang ihsan adalah sekuat-kuatnya iman adalah orang yang melihat akan Allah. Bagaimana itu jalannya? Ketika engkau belajar tarikatullah, belajar bertarikat, apapun tarikatmu, tetapi tarikat kita di sini adalah tarikat Imam Junaidi al-Baghdadi. Nah, dengan bertarikatlah engkau dapat mengenal Allah. Walaupun banyak orang ngomong di luar, walaupun tanpa tarikat, katanya bisa ma'rifat dengan Allah. Kalau tak ada guru pembimbing, kalau tak ada guru mursyid, engkau apa yang dikenal? Engkau berdasarkan pikiran dan perasaan. Nah, tentunya kalau belajar mobil, walaupun ada buku panduan, hendaknya kita belajar dengan ahlinya. Nah, jangan kita mau belajar sendiri, nanti engkau kecebur, bawa mobil belajar sendiri. Nah, tentunya engkau sudah ada tarikat ini diperdalam lagi, supaya engkau lebih mahabbah, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini sebelum pintu Allah dibuka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu mengetuk pintu segala raja. Nah, jika istilah orang bahasa awam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu mengetuk pintu raja. Setelah dibuka bismillahirrahmanirrahim, maka melihatlah Muhammad Rasulullah akan wajah Allah. Maka melihatlah Muhammad Rasulullah akan wujud kebesaran Allah. Nah, jadi pada masa itu Rasulullah yang diceritakan Isra Mi'raj. Nah, ini kita percepat, boleh jadi video dipercepatlah. Nah, malam ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ketika Muhammad Rasulullah mengetuk. Nah, mengetuk. Nah, kalau orang Banjar ngetuk pintu, tok tok tok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengetuk.
Karena auzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah hijab dinding kita dengan Allah. Selagi dirimu tidak membuang penyakit-penyakit jiwa, apa itu penyakit jiwa? Pertama sombong, kedua iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, maka pintu ma'rifatullah tak akan dibukakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, versi dirimu tidak akan pernah membuka pintu ma'rifatullah, dan setan-setan tak akan pernah lari engkau ucapkan. Malah dirimu diketawai setan. Hanyalah pemilik setanlah yang bisa mengusir setan. Nah, jadi sadar-sadar diri kalau setannya lebih kuat daripada dirimu, nah kada usah mengusir setan. Karena setannya bersembunyi di rongga dada. Nah, jadi auzubillahi minasyaitonirrajim itu hendaklah engkau perbanyak membacanya. Nah, jadi setiap mengawali sesuatu sebelum bismillah adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu hadratullah. Nah, mengetuk ketukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang ma'rifatullah, penyerahan diri kepada dirinya Muhammad Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dibuka oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, maka berpandang-pandanganlah engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makam ihsan, melihat akan kebesaran Allah. Bismillah basirun. Apa basirun? Jadi apa basirun? Melihat. Iyalah melihat. Nah, jadi bismillah itu basirun, samiun, mutakalimun. Jadi bismillah itu awal daripada sesuatu. Nah, setelah dibukakan oleh Allah hijab, bukakan oleh Allah. Ketika engkau memandang tadi, suhudul kasrah fil wadah fil kasrah. Pemikir tadi aja, tidak pernah. Kita ketemu mau belang ke tempat abang, assalamualaikum. Lalu dibuka silin pintu. Maka engkau melihat bertatap wajah dengan gurumu tadi, dengan kedua orang tua. Begitu pula Allah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Muhammad mengetuk hadratullah, mengetuk pintu segala raja. Jadi Allah tuh raja dari sekalian raja di raja. Lalu dibuka, lalu bismillah awalnya adalah basirun, adalah melihat akan Allah. Bagaimana caranya melihat Allah? Tentunya kita memisrakan diri kepada Muhammad. Mengenal diri maka engkau akan melihat, mengenal diri maka engkau mengenal Allah. Bila kenal Allah maka binasalah ujub dirimu. Jadi sebenarnya yang melihat tidak lain daripada Allah. Yang buta tidak lain daripada dirinya Muhammad. Engkau manusia tidak memiliki sifat apa-apa. Engkau tak memiliki apa-apa. Apa yang kau sombongkan tidak ada pemilikmu. Yang pandai adalah Allah. Yang melihat adalah Allah. Yang buta adalah sifatnya Muhammad. Itulah dirimu. Jasmanimu bernama Muhammad, rohanimu bernama Allah. Jadi berpandang-pandangan. Yang memandang tiada lain yang dipandang. Yang memandang tiada lain yang dipandang. Yang melihat tidak lain daripada yang melihat. Yang melihat Allah tidak lain daripada Allah. Nah, jadi bagaimana kita memisrakan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pandanglah wujud dirimu, yang ada itu adalah dirinya Muhammad Rasulullah. Karena dirimu tadi awalnya adalah daripada nur Muhammad. Dirimu itu tiada lain daripada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau sebenarnya wahai insan manusia tidak ada.
Wujud artinya ada, adam artinya tiada. Yang ada tuh hanyalah diri Muhammad. Engkau tak ada. Yang ada tuh hanyalah wujud Allah. Jadi bismillah tadi nampaklah melihat akan wujud kebesarannya Allah. Melihat. Jadi tiap-tiap engkau melihat sesuatu, nampaklah itu tiada lain daripada wujudnya Allah. Jadi tiap-tiap mengawali sesuatu, apapun yang kau lihat, tidak lain musyahadahnya adalah daripada wujudnya Allah. Wujud Allah. Jadi kalau salah baik tabur ya. Nah, kalau kelajuan jadi memulai bismillah, apapun yang engkau pandang di atas muka bumi ini, yang nampak di atas muka bumi ini itu adalah Nur Muhammad, itu adalah wujud daripada Allah. Jelas Bapak? Coba begini. Yang engkau pandang itu adalah wujud Allah, walaupun Habibkah siapakah, tidak lain, tidak ada bukan, itu hanyalah wujudnya Allah. Kalau sudah wujud Allah, tentunya namanya tiada lain daripada nama Allah. Wujudnya wujud Allah, namanya nama Allah. Tentunya af'al perbuatan atau kelakuan diri pada Muhammad tidak lain daripada af'alnya Allah. Kemudian rupanya atau sifatnya tidak lain daripada rupanya Allah atau rupanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin sampai kepada Allah. Ma'rifat kita, pengenalan kita kepada Allah tak mungkin sampai, wahai saudaraku, kecuali dirimu memisrakan diri kepada Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad Rasulullah lah kekasih Allah, karena Muhammad Rasulullah lah yang dekat dengan Allah. Atau tadi Muhammad Rasulullah Ahmad apa? Ulangi Pak, nyari Bang. Ingat kalau zikirnya Ahmad Rasulillah, Muhammad Rasulullah. Baik diri jasmani maupun diri rohani. Ahmad adalah diri rohani, Muhammad adalah diri jasmani. Tunjuk lah. Banyak bertakun lagi kan. Karena ada orang tua, kita bertakun, bertanyalah kepada orang tua. Jadi apapun yang kau pandang, apapun yang kau lihat, kalau engkau hendak berjumpa dengan Allah, hendak ma'rifat dengan Allah, apapun yang kau lihat, apapun yang kau pandang, jangan engkau pandang wujudnya yang banyak. Memang kalau dipandang banyak-banyak, tapi di dalam wujud itu satu. Wujud yang banyak terbit daripada diri yang satu, dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksana engkau di kolam kan banyak apa buih. Engkau lihat buih itu banyak. Kau tengok wajahmu di sana. Inni wajhatu lillazi fataras samawati wal ardh. Kalau engkau hendak melihat wajah Allah ada nampak dalam rahasia wajah insan. Wajah insan tiada lain daripada rupanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jelas sajalah basirun. Basirun melihat jarbaidi. Kalau salah buka aja tuh. Jadi apapun yang kau lihat, baik ibu-ibu, laki-laki maupun perempuan tadi, apapun yang kau pandang, apapun yang kau lihat, tiap mengawali sesuatu bismillah. Kalau engkau hendak melihat wajahnya Allah, engkau mesrakan dirimu, nampaklah wujud dari sekalian wujud. Wujud itu bentuk daripada wujud, daripada zat. Jadi zat, zat Allah ada wujud daripada zat, kemudian wujud daripada zat itu nampak. Kenampakan daripada wujud zat Allah itu dinamakan diri Muhammad. Diri Muhammad itu mesranya kepada sekalian alam. Sekalian alam tidak lain daripada batang tubuh dirimu, baik jasmani maupun rohani. Apapun yang kau pandang tidak lain daripada wujudnya Allah.
saja kalau memandang. Nah, jadi yang memandang tiada lain yang dipandang. Banyak dari basirun, sanya itu samiun. Samiun apa beda? Kenapa? Mendengar jabaril. Nah, jadi samiunnya mendengar. Basirunnya adalah melihat. Jadi samiunnya itu adalah mendengar. Tiap-tiap engkau mendengar sesuatu, maka misrakanlah seluruh pendengaran. Tiada lain yang mendengar itu adalah Allah. Yang tuli itu tiada lain daripada sifatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hendak hidayah telinga mau dibuka, hendak mendengar kalam-kalam Allah, maka misrakanlah dirimu. Tiada yang mendengar kecuali hanyalah Allah. Yang tuli itu adalah sifatnya Muhammad Rasulullah. Itulah sebenarnya diri manusia. Jadi apapun yang kau dengar, berserahkanlah pendengaranmu. Bunyi apapun, kalam apapun tiada lain daripada kalamullah. Apapun bunyinya, itu tidak lain daripada kalamullah. Makanya kalau engkau hendak belajar, nuntutlah dengan apa di sini tadi, dengan tarikatlah jalannya. Engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Rugi engkau beribadah tanpa mengenal Tuhan. Jadi suara apapun, bunyi apapun tidak lain daripada kalamullah. Cuma remnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bilanya buruk yang engkau dengarkan itu adalah bisikan setan. Ingatlah. Jangan, karena kalam Allah itu dua perkara. Pertama adalah gugurnya kepada dirinya Muhammad Rasulullah, kalam yang berakhlak mulia. Yang kedua adalah kalam yang gugur kepada iblis. Sedangkan minggu tadi itu merusak daripada akhlak. Makanya engkau harus ada bimbingan guru mursyid untuk bermakrifat kepada Allah. Kalau engkau cuma belajar di YouTube, nonton di Facebook, nonton di YouTube, ya men. Memang banyak di sana video ma'rifatullah dan lain sebagainya. Kalau engkau tanpa bimbingan guru mursyid, engkau nanti terpeleset. Atau terpeleset, gugur ke saluran jalannya. Nah, jadi perlulah engkau bimbingan daripada seorang guru. Tanpa ada seorang guru maka engkau tak bisa menghija banyak basirun sanya samiun. Jadi apapun yang kau dengar tidak lain daripada kalam Allah. Kalam Allah dua perkara. Bagi makam kehambaan hendaklah dirinya mentaati kalam-kalam Allah kepada diri. Jadi takwa itu takut, artinya Islam itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi apapun yang kau perintahkan Tuhanmu kepada dirimu, perintah Allah turun kepada diri. Kemana misalnya perintah Allah, kalam Allah kepada hati kecilmu, kepada fuad, kepada sirullah, kepada aku yang ada di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Jadi kalam Allah turun kepada kita. Jadi bila engkau memilih jalan maksiat, nyatalah dirimu adalah sebenarnya senyata-nyatanya adalah iblis dan setan. Kemudian kalau engkau mengikuti kalam Allah yang baik-baik tadi, itu gugurnya kepada diri yang berakhlak mulia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba-nya tadi adalah basirun, sa-nya adalah samiun, mim-nya adalah mutakallimun. Apa baris mutakallimun? Berkata-kata. Jadi tiap-tiap yang berkata-kata, dirimu berkata-kata, maka misrakanlah dirimu kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahwasanya tiada yang berkata-kata kecuali hanyalah Allah. Tiada yang bisu kecuali hanyalah Muhammad. Jadi nampaklah kepada dirimu, besranyalah sifat Allah tadi kepada dirimu. Yang bisu itu adalah sifat Muhammad, yang berkata-kata tidak lain daripada Allah. Baik laki-laki maupun perempuan yang berkata-kata itulah tiada lain daripada Allah. Karena ini orang di sini ilmu marifat, orang di sini ilmu tarikat, jadi mengerti semua. Nah, ini tidak bisa diajarkan di umum karena di sini jalurnya pas. Nah, orang tarikat, orang hakikat, orang marifat. Nah, nanti orang bingung. Tiada yang berkata-kata, tiada yang berkalam kecuali hanyalah Allah. Jelas saja itulah, tiada yang berkata-kata, tiada yang berkalam kecuali hanyalah Allah. Jelas beda. Jadi apapun bunyinya ketika kamu berzikir, Allah, 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 Allah. Nah, apa tadi? Tiada yang berkalam, tiada yang mengucap zikir Allah, Allah itu kecuali hanyalah Allah. Enak tuh kita berzikir. Kalau engkau manusia berzikir, wah, apa ujar orang Banjar bujung lapahnya. Nah, siapa seberang? Jadi tiada yang berkata, tiada yang berkalam kecuali hanyalah Allah. Nampaklah Allah dengan sifat dan af'al perbuatannya. Jadi ibu-ibu, nah, kalau berzikir Allah, Allah itu tidak lain yang mengucap tu Allah, yang mengata tu Allah. Maka enaklah kita berzikir. Abdalu zikri fa'lam anahu. Zikir itu membawa kedamaian, ketentraman kepada diri. Bagi zikirnya yang ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau engkau berzikir, tak ada yang kau ingat. Nah, apa yang kau ingat? Nah, zikirnya bagus, tarikatnya bagus. Tapi ketika engkau berzikir, nah, kalau di rumah pinang marut berzikir, nah, apa marut kata orang Banjar? Nah, pinang malas-malasan berzikir, padahal sudah diberi amalan. Karena kalau orang banyak gini bisa kontak atau listrik, ada listrik itu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian seri satu nyala, seluruhnya nyala. Karena ada guru kita, maka enaklah kita berzikir. Tapi kalau di rumah sendiri, kita tidak bisa nyambung tesnya tadi. Nah, syukuran kan ahli elektronik. Nah, tahu. Kalau rangkaian paralel satu menyala, yang lain tidak menyala. Nah, kalau rangkaian seri satu daripada guru mursyid kita tadi nyambung seluruhnya. Itulah gunanya kita bertarikat. Ada guru, ada titiannya. Nah, kalau bola lampu sang guru tadi terang, maka teranglah jamaahnya, teranglah murid-muridnya. Kalau engkau berzikir sendiri, kalau normo apa huruf istilah orang Banjar, kalau bahasa Indonesia apa tuh redup, nah, nunggu padam. Nah, kalau redup itu nunggu padam, tiup angin sedikit padam. Jadi bismillah tadi basirun, samiun, mutakalimun. Maka misrakanlah dirimu ketika engkau berzikir tadi, tiada yang mengata kecuali hanyalah Allah. Ketika engkau misrakan dirimu, nah, tiada yang melihat akan wujud. Kita kan berzikir seperti ini, melihat. Yang melihat wujud Allah tiada lain daripada Allah. Yang kau pandang ini wujud Allah, yang memandang itu tiada lain daripada Allah. Mudahkah ibu-ibu, sulitkah? Yang memandang ketika kita zikir, berzikir, bertawajuh kepada Allah, yang memandang akan wujudnya itu, nah, itulah Allah. Yang dipandangnya adalah wujudnya. Apa dalilnya? La maujudun bihakin ilallah. Tiada yang mewujud melainkan wujud Allah. Nah, yang ngantuk tuh ya teman. Nah, mengalami ngantuk. Itu sifat
sifat Muhammad. Karena Allah tak bisa mengantuk. Nah, jadi yang mengantuk itu adalah sifat Muhammad. Allah selalu terjaga. Jelas ya lah, nyaman misra di diri mah. Yang mengantuk itu sifat Muhammad. Nah, yang selalu terjaga, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lelah, itulah Allah. Batang tubuhmu boleh sakit, tapi jiwamu tak akan pernah sakit. Nah, kecuali orang sakit jiwa, itu orang kada kenal diri. Kalau orang kenal diri, nah itu batang tubuhnya yang sakit. Engkau pandang batang tubuhnya yang sakit. Nah, sebenarnya jiwanya tetap tenang, karena wali Allah itu tidak pernah dirundung kesedihan. Yang sedih itu berpisah dengan Allah. Nah, kalau berpisah dengan Allah, bagaimana orang marifat bisa berpisah dengan Allah? Nah, orang marifat tak mungkin berpisah dengan Allah, karena namanya daripada nama Allah. Nah, sifatnya daripada rupanya Muhammad, sifatnya adalah sifat Allah. Afalnya adalah perilaku perbuatan Allah. Mana bisa orang marifat berpisah dengan Allah? Senyata-nyatanya dirinya tidak ada, yang adalah hanyalah Allah. Jadi kalau yang ngantuk ibu-ibunya atau bapak-bapaknya, yang ngantuk itu adalah sifat Muhammad tadi. Nah, yang mengantuk. Nah, yang selalu terjaga itu adalah daripada sifatnya Allah. Nah, amin, jangan ngantuk, amin. Nah, amin, senyum terus. Nah, jadi senyum itu adalah sifatnya Muhammad, murah senyum. Nah, diri Muhammad murah senyum. Kalau Israel mukanya seperti apa? Israel. Nah, apa kan? Tempeleng kah? Nah, timpas kah jadinya? Apa untuk teh? Ya timpas saja. Nah, itu Israel. Jadi Israel menyamar dengan apapun, nah, bisa. Nah, seperti apa? Ular, nah, dan lain sebagainya di manusia. Nah, Israel. Jadi Israel itu wujud daripada wujud Allah. Sifatnya daripada sifat Allah juga. Jadi yang membunuh itu bukan engkau manusia, tetapi Allah yang membunuh. Jelas? Allah yang membunuh, bukan engkau, tapi Allah lah yang membunuh. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tadi itulah af'al perbuatan Allah. Ketika mengawali sesuatu, apapun pekerjaanmu, mengawali sesuatu tadi menghadap Allah, itu namanya Bismillah. Nah, dengan catatan tadi Basirun Samiun Mutakalim. Tiap-tiap mengawali sesuatu itulah Bismillah. Mau nanam jagung tuh Bismillah. Apa bacaannya? Lafalnya adalah Bismillah. Sebenarnya Bismillah mengawali sesuatu yang diri tadi ingat akan Allah. Nah, jadi mau bikin wadai kah ibu-ibunya? Mau bikin kue, mau masak nasi, itu Bismillah. Dibaca tetap tidak dibaca, bagi orang yang marifat tadi, melihat akan Allah, mendengar akan kalamnya Allah, melihat akan wujud kebesarannya Allah. Jadi tiap-tiap mengawali sesuatu, mau apapun engkau lakukan, itulah Bismillah. Jadi seabdal-abdalnya Bismillah adalah orang ma'rifatullah, melihat akan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengawali sesuatu Bismillah. Nah, misalnya Baidi apa gawian, nah menyapu, nah itu Bismillah. Baidi. Bila engkau lihat yang menyapu ini tidak lain daripada af'al Allah, yang nampak ini adalah wujud Allah, yang melihat ini adalah Allah. Jelas ini, nah sapu, yang menyapu tidak lain daripada af'al perbuatan Allah. Yang melihat ratik tidak lain daripada yang melihat tadi adalah Allah. Apapun kata-kata yang keluar daripada diri Muhammad, itulah kalamullah. Nah, kau sering kerja atau tukang jahit, nah menjahit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jelas di sini Allah itu keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Huruf Allah itu alif, lam, ha. Nah, itu ada tasdid, ada huruf
sukun. Jadi alif menandakan alif berjumpa alif itu tauhidul zat, mengesahkan daripada zat Allah. Kemudian alif bertemu lam itu tauhidul sifat, keesaan sifat Allah. Kemudian lam akhir berjumpa alif. Nah, tadi ada tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Nah, jadi alif berjumpa lam itu mengesahkan af'al perbuatan Allah. Kemudian ha berjumpa alif, nah, ya sifat, asma, af'al. Jadi ha bertemu alif itu mengesahkan af'al Allah. Jadi alif itu zat, kemudian lam itu adalah sifat, lam akhir adalah asma, ha-nya itu adalah af'al Allah. Jadi zat Allah itu nampak kepada sekalian diri manusia. Jadi zat yang belum ada wujud, ini belum ada wujudnya tadi. Nah, jadi zat Allah setelah nampak wujudnya maka nampaklah diri daripada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad tercipta daripada zat Allah. Nah, nampak diri tadi tiada lain daripada Nur Muhammad. Jadi zat Allah mesra kepada sekalian diri kita nih yang ada. Itulah mesranya zat Allah kepada Nur Muhammad. Engkau bawa ke hulu ke hilir, itulah Nur Muhammad. Baik jasmanimu maupun rohani. Apa kalawasan kan? Ya udah. Harus akan sampai bismillah orang. Ya apa ibu-ibunya ngantuk kah? Lanjut kah? Nah. Jadi zat Allah tadi mesra kepada diri kita. Kemudian sifat Allah mesra kepada diri kita. Nah, sifat Allah melihat, mendengar, berkata-kata itu menjadi rupa bagi Muhammad. Nah, jadi mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, yang hidup, nampaklah kepada diri kita. Jadi mesranya lam itu tadi kepada diri sekalian insan manusia. Jadi yang mendengar itu sifat Allah, melihat sifat Allah, berkata-kata tiada lain daripada Allah. Nah, yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, nah, itu yang mendengar nih itu Allah. Yang melihat adalah Allah. Yang berkata-kata Allah. Jadi sifat apapun yang melekat pada diri itu tidak lain daripada sifat Allah juga. Kemudian nama apapun, lam yang akhir alif berjumpa huruf lam, itu keesaan asma Allah. Kemanakah esanya asma Allah? Asma Allah yang pada umumnya kita kenal dengan 99. Apa yang sering disebutkan tadi? Pak syairnya. Coba Pak kita bersair. Apa tadi? Asmaul-Husna. Ar-Rahman. Pak. Supaya kana ngantuk. Nah, yuk Pak mulai Pak. Ya Pak. Supaya kana ngantuk. Nah, ngantuk. Nah. Nas'aluka rahmatan ya wa la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Jabbarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi' Al-Mu'idul Mujilus Sami'ul Basir Al-Hakamu Al-Abdul Latiful Khabir Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafiz Al-Muqim Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Rakibul Mujibul Wasi'ul Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'isus Syahid Al-Hakul Wakil
mubdi'ul mu'id muhyil mumit al-hayyul qayyum al-wahidul majidul wahidul ahadus samad al-qadirul muqtadirul muqaddimul mu'idul awwalul akhirul zahirul batin al-waliyul muta'alliqul mutawwal muttaqim al-ghafurul malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyyul mughni al-mani'ud darul nabiyul nurul hadi al-badi'ul badri warisul rasidus sabur. Nah, jadi asma Allah yang 99 itu mesra kepada diri Muhammad. Mesranya asma Allah yang 99 itu kepada diri kita. Jadi nama Allah itu mesranya kepada diri insan manusia. Nama Allah itu mengandung rahasia daripada nama insan. Nama insan tiada lain daripada nama Allah. Nama Allah tiada lain daripada insan. Jadi yang menggenapi memesrai Asmaul Husna yang 99 adalah tiada lain, tidak ada bukan daripada nama insan. Jadi sebenarnya nama insan manusia tidak lain daripada nama Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada yang bernama kata Allah kecuali hanya namaku. Karena namaku mesra kepada seluruh alam semesta. Rahasiaku nampak kepada rahasia insan. Namaku itu mesra kepada sekalian insan. Jadi nama-nama insan manusia tidak lain, tidak ada bukan, itu nama Allah. Baik nama-nama perempuan maupun nama laki, baik laki-laki maupun perempuan, nama insan itu tidak lain daripada nama Allah. Karena nama insan mengandung nama rahasia kebesaran Allah. Jadi nama rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala mesranya kepada nama dirimu. Engkau punya nama kah? Tidak. Engkau tak memiliki nama. Sebenarnya nama insan manusia itu adalah titipan Allah. Itu sebenarnya nama Allah. Jadi sadarlah dirimu wahai insan manusia, engkau tak memiliki apa-apa. Jadi namamu pun engkau mesrakan. Nama pun panah, sebenarnya tiada yang memiliki nama kecuali hanyalah nama Allah. Syukran kah, Abdullah kah, Muhammad kah, itu tidak lain daripada rahasia kebesaran nama Allah. Nah, atau beginian perempuan ada galuh, ada diam. Nah, siapapun nama diri insan manusia tidak lain, tidak ada bukan, itu nama daripada nama kebesaran Allah yang dititipkannya kepada diri insan manusia. Jadi nyatalah nama insan manusia tidak lain daripada nama Allah. Muhammad pun tidak lain daripada nama Allah. Ahmad pun tidak lain daripada nama Allah. Ahmadun, Sayyidun, Muhammadun. Nah, jadi tiada yang buruk nama di alam semesta ini. Nah, kalau engkau tak bisa bikin nama, jangan menghina-hina nama orang lain. Jadi nama yang paling mulia tidak lain daripada bukan adalah namamu Muhammad. Karena Muhammad itu adalah mulia, adalah terpuji. Sebenarnya Muhammad tidak lain daripada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan anak dinamai apa? Jahanam. Nah, anak diberi nama Jahanam. Atau kapak atau samud. Nah, itu masih patut daripada engkau gelari Jahanam. Nah, ada kan ngaran samud, ngaran kapak, ada badak. Supaya jangan ngantuk banyak manusia. Jadi nama apapun di seluruh alam semesta di bumi ini itu tidak lain daripada
namanya Allah juga. Nah, jadi wujud apapun yang ada di alam semesta ini adalah wujud kebesarannya Allah juga. Walau seekor nyamuk, seekor babi, itu adalah wujud daripada Nur Muhammad. Tidak lain, tidak ada bukan, itu wujud Allah juga. Nah, kalau nyamuk ada tanpa dosa, maka haramlah engkau membunuhnya. Nah, kalau dia menggigit, kalau menggigit itu wajar nih. Nah, puasanya Allah juga nyamuk bisa menggigit. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim tadi Allah 24 jam menjaga dirimu. Para malaikat menjaga dirimu 24 jam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah melindungi akan wujudnya. Allah akan melindungi segenap namanya. Allah akan melindungi segenap wujud dirinya. Afal perbuatannya 24 jam Allah menjagamu. Ketika engkau tidur, Allah menjagamu. Nah, jadi jasmani berbaring, rohani jalan. Nah, itu dibedahkan tidur. Mata tertutup tidurlah itu. Nah, jadi 24 jam Allah menjaga dirimu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika sudah terbuka hijabmu, nah, maka nampaklah wajah Allah, nampaklah wujud kebesaran Allah. Enak tuh kita beribadah. Tetapi ketika engkau belum melihat wujud Allah, berzikir rasanya kurang. Jauh itu adalah perasaan yang begitu nikmat. Jauh. Karena betapun jauh. Jauh itu perasaan yang begitu nikmat akibat cinta yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya sudah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak lain, tidak bukan nama Allah. Ar-Rahman itu adalah pengasih. Dia milik. Jadi Ar-Rahman itu adalah nama Allah dengan sifatnya. Kemanakah Ar-Rahman Ar-Rahim itu mesranya? Kepada dirimu. Sebelum turun kepada dirimu, sebelum engkau ada, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah ada. Inilah awal daripada awal manusia, awal titik bak. Ar-Rahman itu turun, nama Allah itu mesranya kepada seorang laki-laki. Kalau sudah berumah tangga, kepada seorang ayah. Jadi sifat kasih sayang Allah itu nampak kepada seorang laki-laki. Nampak kepada seorang laki-laki. Bukan aku Allah ada. Tapi mesranya sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu nampak kepada bapakmu. Tanpa adanya bapakmu, engkau tak mungkin ada. Engkau tak mungkin ada di dunia ini tanpa adanya ayahmu. Kalau Nabi Isa, lain lagi kisahnya. Itu tanpa ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang pengasih. Mesranya kepada sekalian diri seluruh alam semesta ini dimesrai oleh nama Allah Ar-Rahman itu. Belum nampak. Setelah nampak Adam, Adam tadi bapak sekalian jasad, Muhammad bapak sekalian roh. Tapi kepada diri kita mau makrifat kepada Allah, tentunya mengenal diri. Dimanakah sifat Ar-Rahman itu kepada diri kita? Nampaklah sifat orang Ar-Rahman. Jadi tanpa ayah engkau tak ada. Ya lamin, ada buli, ketulahan lawan orang tua. Jika engkau sedikit membantah kata daripada orang tuamu, sedikit kita menyakiti hati orang tua, maka Allah tak akan reda membukakan pintu makrifat. Maka Allah tak akan pernah menerima amal ibadahmu. Begitu juga gurumu. Gurumu adalah ganti daripada ayahmu yang mengasihi, yang memberi kasih sayang lewat ilmu pengetahuan ma'rifatullah.
Jadi sedikit engkau menyakiti hatinya. Karena Ar-Rahman itu nampak daripada nama Allah dan sifat Allah. Jadi sifat Allah yang mengasihi, yang menyayangi. Nampak kepada diri. Nah, yang menyuapi nih, Ar-Rahman, kasih sayang Allah nampak kepada ayahnya. Nampak ketika kita kecil, kita belum bisa apa-apa. Jangan pernah engkau sombong sampai sekarang ini engkau jadi orang. Kau orang kaya, orang pedagang hebat dan lain sebagainya. Tanpa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka engkau taat. Sehebat-hebatnya dirimu, engkau kepada orang tuamu asalnya, baru engkau kembali kepada Allah. Nah, jadi Allah tak akan pernah reda membukakan pintu ma'rifat tanpa keredaan orang tua. Jadi sifat Ar-Rahman turun kepada bapak. Nah, bapak yang carikan duit, yang baikkan HP itu, yang menyapukan rapi di pinggir jalan, itulah sifat Ar-Rahmannya Allah yang nampak kepada seorang bapak, kepada seorang laki-laki yang mengasihi, yang mencintai anaknya. Begitu pula seorang guru mursyid yang saking sayang, saking cintanya kepada anak muridnya. Cuma anak muridnya aja lagi sayang kakanda kalau gurunya. Gurunya begitu sayang, begitu cinta tadi. Diberi makan, diberi minum, diberi ilmu. Engkau kan suruh mengenal diri, tahu diri kan. Nah, jadi manusia bikin malu. Yalah seperti. Masuk ke rumah tanpa ngatuk. Auzubillahi minasyaitonir rajim, karena ketuk kada masuk langsung. Jadi sadarlah diri bahwa dirimu itu terbit daripada kedua orang tua. Ar-Rahman adalah nama Allah yang pengasih, tadi nampak mesra kepada diri. Kemudian Ar-Rahim itu nama Allah yang penyayang, sifat Allah yang penyayang turun mesranya kepada perempuan, kepada ibu-ibu. Jangan berdiri ibu-ibunya. Ibu-ibu kita pun dimisrai oleh sifat Allah Ar-Rahim. Artinya pengasih, penyayang. Ibu juga yang mengandung kita 9 bulan 9 hari sampai diri kita ini ada. Lalu apa hubungannya Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Bismillah? Nah, ketika diri ibu dan bapak berpandang-pandangan, berlihatan, kata orang Banjar, timbullah perasaan jauh yang begitu cinta. Nah, karena cinta dari mata turun ke hati, mendengar telinga berkata-kata, aku mencintaimu. Begitu pula engkau dengan Allah ketika engkau melihat, mendengar kalamnya, berkata-kata mulutnya Allah, 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 engkau sering berzikir, itulah perasaan cinta jauh. Nah, jauh di dalam dasar diri, di dalam hati itu perasaan cinta yang terkeluar, kalamnya mengucap Allah, 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 Allah. Itu orang yang begitu mesra kepada Allah. Semesranya laki-laki berjumpa dengan perempuan, berjumpa dengan kekasihnya dimanapun dia berada. Nah, mesralah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dari kasih sayang. Nah, jadi Ar-Rahim itu adalah sifat Allah, nama Allah yang mesra kepada perempuan. Jadi perempuan yang menyusui, yang membasuhi behera, yang menyusui, yang menyuapi nasi, bapaknya mencarikan kayu bakar, mencarikan nafkah dan lain sebagainya. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim nampak kepada diri kita. Begitu juga innasar kita, diri kita itu asalnya daripada ayah dan ibu. Apa? Bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang sumsum, itu berasal daripada ayah dan ibu kita. Nah, jadi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim maka mesralah, satulah Bismillah. Nah, Basirun tadi melihat, mendengar antara laki-laki dan perempuan tadi tamsilnya, begitu juga engkau mencintai Allah. Nah, melihat, maka nampaklah wujud diri manusia sebenarnya. Yang nampak itu bukan di dirimu, tapi diri kedua orang tuamu. Bila engkau bawa maksiat, ibu bapakmu sengsara di alam arwah. Engkau bapakmu haji, ibumu haji.
bahkan ustadz, tapi pekerjaanmu maksiat. Ibu bapakmu dalam kubur mendapatkan ajab karena amanah. Wujud nih, diri ini tidak lain daripada kenyataan kedua orang tua. Nah, kita ini diamanahi, diwarisi daripada sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, itu nampak kepada wujud kedua orang tua. Nah, jadi ketika engkau berpandang, melihat di cermin, nampaklah wujud kedua orang tuamu, baik ibumu maupun ayahmu. Baik orang tuanya yang sudah meninggal dunia, nampaklah dirimu itu tidak lain daripada diri kedua orang tuamu. Nah, makanya kita memisrakan diri, misrakanlah diri kepada kedua orang tua. Orang makrifat jalannya adalah abdi kepada kedua orang tua, mencintai kedua orang tuanya, mencintai wujudnya, mencintai guru-gurunya. Barulah engkau terbuka ma'rifatullah, mengenal akan Allah. Nah, jadi gunakanlah wujud yang dititipi Allah, itu tidak lain daripada diri kedua orang tuamu. Nah, kemana engkau membawa? Nah, engkau bawa maksiat, maka ajablah yang diterima oleh kedua orang tuamu. Tapi alhamdulillah di sini orang tarikat ada yang alhamdulillah jalanin. Orang tarikat bagus-bagus, bukan di tarikat, tapi itu jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira cukup sampai di sini. Kalau ngantuk pada sampai Fatihah habis, mungkin cukup sampai di sini. Salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.